Good morning, everybody. Today we study Science and Technology, Class 9, Unit Subkingdom Cryptograms. In previous video, we studied basis of classification. In which 1883, Escher, a botanist, classified kingdom Plantae into two subkingdoms, and hence two subkingdom cryptograms and phanerogams are added in the classification of kingdom Plantae. Cryptograms means plants without flower, fruits and seed, whereas phanerogams means the plants with flower, fruits and seed. These cryptograms again divided into three subgroups, which are called as division. Division 1 Thallophyta, division 2 Bryophyta and division 3 Pteridophyta. बघा, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये वनस्पतीच्या वर्गीकरणाचा पाया बघितलेला आहे. यामध्ये 1883 मध्ये एचर या शास्त्रज्ञानं वनस्पतीच्या वर्गीकरणामध्ये दोन उपसृष्टींचा समावेश केलेला आहे. म्हणजे वनस्पतीचं वर्गीकरण करत असताना दोन उपसृष्टी त्यामध्ये अंतर्भूत झालेल्या आहेत. एक आहे अबीजपत्री आणि दुसरी बीजपत्री. अबीजपत्री म्हणजे ज्या वनस्पतींना फुले, फळे आणि बिया येत नाही अशा वनस्पतींना अबीजपत्री वनस्पती म्हणतात. आणि बीजपत्री वनस्पती म्हणजे ज्या वनस्पतींना फुले, फळ आणि बिया येतात अशा वनस्पतींना बीजपत्री वनस्पती म्हणतात. प्रथम आपण अबीजपत्री या उपसृष्टीच्या बाबतीमध्ये माहिती घेऊ. या उपसृष्टीचं 3 विभागामध्ये विभाजन केलेलं आहे: थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा. फर्स्ट we study about thallophyta. In rainy season we see ponds are collected on the land. Ponds means the low amount of water or little amount of water collected on the ground is called as ponds. We see ponds where greenish threads are present. We collect some of the greenish thread in the petri dish and wash them or clean with water. Put one fiber on the in the water on the glass slide and it spread straight. And after that we put the cover slip on the glass slide and observe under microscope. We see a spirally arranged chloroplast in that thread, and such threads are called as algae. These plants are included in the division Thallophyta. These plants generally live in the water. These plants grow mainly in water, and they have they does not have root, stem, leaves and flower. Such body without various organ is called as thallus, and hence this division is called as Thallophyta. These plants are autotrophic due to the presence of chlorophyll in them. Autotrophic means organism produce their own food material are called as autotrophic, and these algae show greater diversity. They may be unicellular or multicellular. Unicellular means made up of one cell. Multicellular means made up of more than one cell. As well as some algae are microscopic or some algae are larger. Microscopic means seen only under the microscope. And the example of this algae, lot of kinds of examples of algae are present
For example, Spirogyra, Ilothrix, Uluva, Cara, Odogonium, Sargassum. These are the various examples of these algae. Similarly, fungi is the another group of plant which is included in the division Thallophyta. These fungi are heterotrophic, means chlorophyll is not present in fungi and hence they does not produce their own food material. For example, yeast and molds, these are the example of fungi which are included in the Thallophyta. बघा थॅलोफायटा हा विभाग जो आहे आपण पावसाळ्यामध्ये बघतो सर्वत्र पाण्याचे डबके साचलेले असतात. डबकं म्हणजे काय तर कमी प्रमाणामध्ये जमिनीवर साचलेलं पाणी त्यांना डबकं म्हणतात. असं हिरवं पाणी असलेल्या डबक्याचा आपण शोध घेतला असता त्यामध्ये आपल्याला काही तंतू आढळून येतात. हे तंतू एका पेट्री डिशमध्ये आपण गोळा केले आणि त्यापैकी त्याला स्वच्छ धुवून घेतलं आणि एक तंतू काचपट्टीवर सरळ पसरवून पाण्याच्या थेंबामध्ये सरळ पसरवून त्यावर जर आपण आच्छादन काच ठेवून त्याचं सूक्ष्मदर्शकाखाली निरीक्षण केलं तर आपल्याला सर्पिलाकार आकाराचं हरित लवक त्यामध्ये असलेलं दिसून येतं. आणि अशा ज्या वनस्पती आहे त्याला स्पायरोगायरा म्हणून संबोधण्यात आलेलं आहे. अशा या थॅलोफायटाची काही वैशिष्ट्ये आहे, प्रामुख्याने त्या पाण्यामध्ये वाढतात आणि त्यांची रचना जी आहे या वनस्पतींना मूळ, खोड, पान असे अवयव नसतात आणि अशा अवयवरहित शरीराला थॅलस म्हणून संबोधण्यात आलेलं आहे आणि म्हणून या संघाला थॅलोफायटा म्हणून संबोधण्यात आलेलं आहे. यांची पोषण पद्धती जी आहे ती स्वयंपोषी पोषण पद्धती आहे, म्हणजे त्या स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. त्यांच्यामध्ये हरितद्रव्य असते, या हरितद्रव्याच्या मदतीनं ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. आणि अशा या शैवाळामध्ये आपल्याला खूप विविधता दिसून येते, ज्यामध्ये काही एकपेशी असतात, काही बहुपेशी असतात, काही सूक्ष्मदर्शी असतात, म्हणजे फक्त सूक्ष्मदर्शकाखालीच आपण त्यांना पाहू शकतो, तर काही मोठ्या आकाराचे असतात. आणि अशा या थॅलोफायटा गटामध्ये पुन्हा कवकांचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे. किनवा आणि बुरशी यासारखी कवकं सुद्धा की जे परपोषी आहेत, ज्यांना स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करता येत नाही, त्यांचा समावेश सुद्धा या फंगामध्ये करण्यात आलेला आहे. देन वी स्टडी नेक्स्ट डिव्हिजन 2 ब्रायोफायटा. इन we see a lush green soft carpet develop on the old walls, bricks and rocks in the rainy season. And the group of plants, this group of plants called as amphibians of the plant because they mostly grow in moist soil as well as they need water for their reproduction. These plants are thalloid. Thalloid means at the primary level of development are called as thalloid. These plants are thalloid, multicellular means made up of more than one cell, as well as autotrophic means produce their own food material are called as autotrophic. The structure of body of these plants is a flat, ribbon-like, long, without root, stem and flower. Instead, these plants have leaf and stem-like part and a root-like rhizoid. Root-like rhizoid. Rhizoid perform function like a root, but they are not root. They perform function like root and hence these parts are called as root-like rhizoids. And these plants reproduce by spore formation. They do not have specific tissues for the conduction of food and water. And the example of plants included in the Bryophyta is the moss. Moss is also called as Phloria, Markensia, Anthoceras, Rixia. These are the characteristics of Bryophyta. बघा ब्रायोफायटा या विभागाचे आपण वैशिष्ट्य बघत आहोत.
पावसाळ्यामध्ये आपण जुन्या भिंती, विटा किंवा दगडांवर हिरव्या कच्च रंगाचे बुळबुळीत असे गालिचे बघत असतो. हे सर्व या ब्रायोफायटा विभागातील वनस्पती आहेत. या वनस्पतींना वनस्पती सृष्टीमधील उभयचर म्हणून संबोधण्यात आलेलं आहे. उभयचरांना का म्हटलेलं आहे तर त्या प्रामुख्याने ओलसर मातीमध्ये वाढतात आणि प्रजननासाठी त्यांना पाण्याची आवश्यकता भासते. Amphibians means the organism living in two habitat, that is they live either in water and land, or they live in water and air, or they live on the land and in air. Such organisms are called as amphibians. दोन अधिवासामध्ये राहणारे जे सजीव असतात त्यांना उभयचर सजीव म्हणून संबोधण्यात आलेलं आहे. ही वनस्पती प्रामुख्याने ओलसर मातीमध्ये वाढते आणि तिला प्रजननासाठी पाण्याची आवश्यकता असते. या वनस्पतींना थॅलॉइड निम्नस्तरीय म्हणून संबोधण्यात आलेले आहे. निम्नस्तरीय म्हणजे विकासाच्या प्रारंभिक अवस्थेमध्ये जे असतात त्यांना निम्नस्तरीय म्हणून संबोधण्यात आलेलं आहे. या वनस्पती बहुपेशी असतात, म्हणजे अनेक पेशीपासून त्यांचं शरीर बनलेलं असते आणि त्या स्वयंपोषी असतात. त्याच्यामध्ये हरितद्रव्य असल्यामुळे ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. यांचं शरीर जे आहे ते चापट रिबिनीप्रमाणे लांब असते, पण त्याला मूळ, खोड, पान असे खरे अवयव नसतात. तर यांना खोड आणि पानासारखे अवयव असतात. मुळासारखा मुलाब नावाचा अवयव असतो. हा अवयव मुळाप्रमाणे कार्य करतो, पण ती खरी मुळे नसतात आणि हे बीजाणू निर्मितीद्वारे आपलं प्रजनन करत असतात. तसंच या वनस्पतीमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या संवाहकृती अन्न आणि पाणी वाहून नेण्यासाठी असतात. अशा या वर्गातील वनस्पतीची उदाहरणं म्हणजे फ्युनारिया, मार्केन्सिया, अँथोसिरस आणि रिक्सिया. लास्टली वी स्टडी अबाउट द टेरिडोफायटा. वी कॅन सी ferns among ornamental plant in the garden. This group of plants have well developed root, stem and leaf, as well as they have specific conducting tissue to conduct food and water. Conducting tissue means the tissue which transport food and water from one place to another place of land are called as conducting tissue. But these plants do not bear fruits and flower, and this plant reproduce by spore formation. And the example of this Pteridophyta are the Nephrolepis, Marsillia, Pteris, Adiantum, Equisetum, Sillerzinella, Lycopodium. These are the various examples of plants included in the Pteridophyta. And these plants reproduce asexually by spore formation. These spores form on the back side or posterior side of the leaves, and they reproduce sexually by zygote formation. These plants have well developed conducting tissue. In plants, two types of conducting tissues are present. One is xylem and another is phloem. Xylem conduct water from roots towards the various parts of plant, whereas phloem conduct food material from leaves towards the various parts. In this way, this is the characteristics of our Pteridophyta. आपण बगीच्यामध्ये नेचरसारख्या शोभिवंत वनस्पती पाहत असतो. अशा नेचरसारख्या शोभिवंत वनस्पतीचा टेरिडोफायटा या विभागामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. आणि या वनस्पतींना मूळ विकसित असं मूळ, खोड, पान यासारखे अवयव असतात. एवढंच नव्हे तर त्यांच्यामध्ये संवाहक ऊती सुद्धा असतात. अन्न आणि पाणी वाहून नेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये संवाहक ऊती असतात. परंतु या वनस्पतींना फुले आणि फळे यासारखे अवयव हे नसतात. या वनस्पती बीजाणू निर्मितीद्वारे आपलं प्रजनन करतात. पानाच्या मागील बाजूवर किंवा पानाच्या पृष्ठबाजूवर
या बीजाणूची निर्मिती ही होत असते. बीजाणू निर्मितीद्वारे ते अलैंगिक प्रजनन करतात आणि युग्मनज निर्मितीद्वारे त्यांचं लैंगिक प्रजनन हे घडून येत असते आणि यांच्यामध्ये विकसित अशी संवहनी संस्था असते, ज्यामध्ये दोन प्रकारच्या ऊती असतात. एक असते जलवाहिन्या आणि दुसऱ्या असतात रसवाहिन्या. मुळांनी शोषलेलं पाणी वनस्पतीच्या विविध भागापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या जलवाहिन्या करत असतात आणि पानामध्ये तयार झालेला अन्नरस वनस्पतीच्या विविध भागापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या रसवाहिन्या करत असतात. अशा पद्धतीनं या वनस्पती सृष्टीच्या दोन उपसृष्टी आपण बघितल्या, एक अबीजपत्री आणि दुसरी बीजपत्री. अबीजपत्रीमध्ये परत त्याचं 3 विभागामध्ये विभाजन करण्यात आलेलं आहे, ते म्हणजे थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा. बाकीचं जे बीजपत्रीचे वैशिष्ट्य आहे ते आपण नंतरच्या तासाला